बताइए हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بے عزتی، اس کی مار، اس کی جو پیٹا گیا، اس کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے. اس کو یہ کل جو ویڈیو عوام کے درمیان میں آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ 24 اگست کا یہ ویڈیو ہے، مظفر نگر کے نیہا پبلک اسکول اور گاؤں گلباپور کا ایک ویڈیو ہے جس میں اسکول کی پرنسپل جن کا نام محترمہ ربلی تیاگی ہے، اس ویڈیو میں بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکے کو جس کی عمر 7 سال ہے، پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس محمدن بچے کو مارو، اور باری باری سے آ کر اسی کلاس کے اس کے بچے اسکول کے کچھ کلاس میٹس آ کر اس مسلمان لڑکے کو تھپڑ مارتے ہیں، جو محترمہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں کہ تم اس کو زور سے مارو. تو یہ ایک بدترین ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم تمام کو تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 9 سال میں جو نفرت کی سیاست بی جے پی کر رہی ہے اور اسی کا خمیازہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عوام، خاص طور سے مسلمان، دلت اس کا شکار ہو رہے ہیں اس نفرت کا. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، انہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ٹیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر، سمودائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، اس کو مارو پیٹو، زور سے مارو. اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی، یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا اس نفرت کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو ووٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا. آخر جب ہم چندرائن کو چاند پر، ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں، پھر بتائیے نفرت کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انرولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے. پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انرولمنٹ ہے، ہمارے دلت بھائیوں کا 14.6 ہے، او بی سی بھائیوں کا 45.5% ہے. پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے، 26.7 دلت بھائیوں کا، 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا. اور جو پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ. مسلمانوں کا سب سے کم ہے. ایجوکیشن مڈل لیول پر آپ آ جائیے، مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں، اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں، اور اتر پردیش میں صرف 4.4% مسلمانوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اور یہ حال ہے تعلیم کے میدان میں، شکشا کے میدان میں. اس کے بعد یہ نفرت کے مظاہرے اسکول میں کیے جاتے ہیں. میں آج صبح میں اس لڑکے کے پتا سے، والد سے میں نے فون کر کے بات کی. میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار اس لڑکے کے والد سے کیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں. آپ بتائیں، کہہ کر مجبور کر دیا گیا کہ ماحول خراب ہو جائے گا. کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑ سکتا؟ کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ. ماحول کس کا خراب ہوگا؟ ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں. آج ایک باپ اپنی بیٹے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس کی اسکول میں تعلیم کی اس کو حاصل کرنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس مجھے تکلیف ہے کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ہم کو انصاف کی لڑائی لڑنے سے بھی روکا جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتر پردیش کے مکھیہ منتری اس پر ریاکٹ کریں گے. اور بڑی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر. جوینائل جسٹس ایکٹ ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن 75 جوینائل جسٹس ایکٹ وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر. 5 سال کی سزا کا پروویژن اس میں ہے، مگر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا. ٹیچر لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے. یہ آپ کا انصاف ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار کا؟ کہاں گیا آپ کا بلڈوزر؟ کہاں گیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی؟ کیا آپ کے بلڈوزر ٹھوک دو کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا؟ کیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی؟ زندگی بھر کا ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا. میں ان کے والد سے آج صبح میں بات کر کے ان سے میں ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے حیدرآباد بھی جائیے، ہم حیدرآباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے. تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کا شکریہ، میرے بیٹی کی عمر 7 سال کی ہے. آپ اندازہ لگائیے
जो कोई भी मेरी इस बात को सुन रहा है, सोचिए आपके पेट में भी औलाद है। अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, कुछ भी हो। अगर आपके बेटे से इस तरह का बर्ताव किया जाता, आपकी बेटी से इस तरह का बर्ताव किया जाता और उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता, आप कभी आराम की नींद सो सकते हैं? हाँ, वो लोग आराम की नींद सो सकते हैं जिनके दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है, जिनके दिलों में इंसानियत नहीं है, जिनके दिलों में शैतानियत भरी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उन पर आपने बेलेबल सेक्शन लगा दिए। मुझे 1930 का जर्मनी याद आ रहा है, जब 1930 के जर्मनी में यहूदी बच्चों से, छोटे मासूम बच्चों से, उनके हाथों से उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता कि तुम लिखो अपने हाथों से कि यहूदी जर्मनी के लिए बड़ा खतरा है, होशियार रहो। आज वही हाल भारत के मुसलमानों से किया जा रहा है। अब सिर्फ क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, वही हाल पे हम उसी रविश पर चल रहे हैं। ये हमारी देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। अब बताइए कौन सा विकास है? एक वर्दी पहनने वाला हथियार से नाम पूछकर कत्ल कर देता है, एक टीचर गोली चलाई जाती है, नाम पूछकर घरों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है। ये नफरत का खात्मा होना जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि नफरत का खात्मा होगा। मैं आप तमाम से यही अपील करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं कि हमको इस नफरत के खिलाफ बेबाकी से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझ पर लाख इल्जाम लगा लो, याद रखो हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक आप मुस्लिम समुदाय अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा। एक वीडियो देखकर तुम रोते हो, नूह के बर्बाद हुए घरों को देखकर तुम रोते हो, बुलडोजर चलता हुआ तुम अपनी आंख में आंसू लाते हो। अरे ये बुजदिली के मुजाहरे करना छोड़ो, रोना छोड़ो, एक सियासी ताकत बनो, हिम्मत दिलाओ अपने आप को, नाउम्मीदी को कोई करीब आने मत दो। ये हाल हो रहा है, अगर आज भी आप बेदार नहीं होंगे तो क्या सुबह क़यामत में आप बेदार होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेबाकी से अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और बेखौफी किसको कहते हैं? आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अल्तमश नाम के बच्चे को टीचर के कहने पर मारा गया, मगर हैदराबाद में, आज हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, चंद्रायन गुंटा असेंबली सेगमेंट में, जिसके एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की केसीआर की सरकार ने एक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया। आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर आपकी एक सियासी ताकत है, लीडरशिप है। हमने ये तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनवाया अकबरुद्दीन ओवैसी ने। यहाँ के इस रेजिडेंशियल माइनॉरिटी कॉलेज के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई करके उनको गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। आज दारुसलाम एमआईएम हेडक्वार्टर पर मैंने उन 5 बच्चों को बुलाया। आपको मालूम होकर, जानकर खुशी होगी कि एक बच्चे का नाम गौतम राज है, मुसलमान नहीं है, बेमलुवाड़ा का रहने वाला है, ओल्ड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का। और फिर ताहिर शरीफ है, परवेज है, जैनब है और मोहम्मद शरीफ है। इसमें से एक लड़के के वालिद तरकारी बेचते हैं, क्योंकि हमने उसको स्कूल में उसको मौका मिला, वो तालीम हासिल किया। तरकारी बेचने वाला एक लड़का आज एमबीबीएस करने जा रहा है। एक लड़का मुझसे कह रहा था कि उसके वालिद बीमार रहते हमेशा, बिस्तर पर फरीश है, उसको मौका मिला। हमने इन 5 को बुलाया, 5 को बुलाकर हमारे दारुसलाम चैरिटेबल ट्रस्ट से एक को 25,000 रुपए का चेक दिया और उनसे कहा कि बेटा 5 साल तुम तालीम हासिल करो, इन हमारी बेटियों से लेकर तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनो, हम 5 साल तुम्हारी मदद करेंगे जो हमसे हो सकेगा, मगर तुम खूब काबिल बनो। ये फायदा आप देखते हैं। अरे लाख मुझ पर इल्जाम लगा लो, मगर ये काम तो देखो। तुम लाख गाली दे दो टीआरएस को, केसीआर को, असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, मगर ये काम हमने करके दिखाया कि गवर्नमेंट से हमने रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया बारकस में। वहां के 5 गरीब परिवारों के बच्चे, जिसका नाम है गौतम राज है, ताहिर शरीफ है, मोहम्मद परवेज है, मोहम्मद शरीफ है, जैनब है, ये गरीब परिवारों के बच्चे आज मेडिसिन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मारा जा रहा है टीचर से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप खुद महसूस करिए, मगर अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम उम्मीद करें या ना करें मुझे नहीं मालूम, मगर देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। इस टीचर को आप अरेस्ट करवाइए। और बोला जा रहा है कि वो मोहतरमा हैंडीकैप है। अरे दुनिया जानती है कि जो हैंडीकैप होता है वो इंसानों से और हमदर्द होता है।
ये कैसा मिजाज है, मगर ये सब नतीजा है नफरत की राजनीति का, जिसका खमियाजा आज भारत में मुसलमान दलित इसको झेल रहा है। बस यही पैगाम मुझे देना था आप तमाम तक, मगर बेखौफ रहकर अपना काम करिए, नाउमीदी को अपने करीब आने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।